اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 24۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اس آیت مبارکہ کے ایک حصے کو ہم بیان کر چکے ہیں، والمحصنات من النساء، کہ وہ عورتیں آلریڈی کسی مرد کے نکاح میں ہیں، ان عورتوں کے ساتھ کوئی دوسرا مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ بیک وقت ایک عورت ایک مرد کے ہی نکاح میں رہ سکتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اسلام نے یہ حکم کیوں دیا، اس پر سیر حاصل بحث پچھلی کلاس کے اندر ہو چکی ہے۔ اس سے ہم آگے چلتے ہیں۔ آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ اب اس حصے پر آج ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اسلام کے اندر مرد و عورت کے تعلقات کے جواز کی دو شکلیں مباح رہیں، جائز رہیں۔ ایک شکل نکاح اور ایک شکل کنیز یا لونڈی۔ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر لونڈیوں کے ساتھ مباشرت کرنے کو جائز کیوں قرار دیا گیا، اور اگر اسلام کے اندر اس دوسرے آپشن کو جائز رکھا گیا تو اس کی کیا وجوہات تھیں، اور اس کے کیا کوئی احکامات بھی تھے یا مطلقاً اجازت تھی؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس گفتگو میں بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کیجئے، اسلام نے ایک انتہائی متوازن، معتدل اور خوبصورت حل پیش کیا ہے غلاموں کے مسئلے کا۔ اسلام سے پہلے دور غلامی چل رہا تھا۔ ہر انسان حملے کرتا، جنگیں کرتا، اور ان حملوں کے ذریعے وہ قافلوں کو لوٹتا اور اس سے مال بھی لوٹتا، اور ان کے مردوں کو اور عورتوں کو وہ غلام بنا لیتا، اور پھر ان مردوں اور عورتوں کو منڈیوں کے اندر آ کر بیچ دیتا۔ انسان منڈیوں کے اندر بکتے تھے، انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور پھر جو لوگ ان غلاموں کو خرید کر لے جاتے وہ ان کے مالک ہوتے، ان کے جسم کے مالک ہوتے، اور وہ ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے۔ اسلام نے آ کر غلاموں پر ہونے والے تمام مظالم کا بھی دروازہ بند کیا، حتیٰ کہ دور غلامی کو ہی ختم کر دیا۔ اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے، اور آج بین الاقوامی سطح پر اقوام متحدہ کے اندر، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے اندر، UNO کے اندر باقاعدہ طور پر یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ کوئی انسان بھی کسی دوسرے انسان کو غلام نہیں بنا سکتا، اس کے جسم کا وہ مالک نہیں بن سکتا، اس کے جسم کو وہ خرید نہیں سکتا۔ ہر انسان آزاد ہے۔ اگرچہ یہ قانون UNO نے بنایا، لیکن UNO سے بھی 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے حضور رحمت عالمیہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اس دور نظامی کو مکمل طور پر ختم فرما دیا۔ اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل بیان کیے، اس کی برکات بیان کی، لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ غلاموں کو خریدیں اور خرید کر انہیں آزاد کر دیں۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا اور خرید کر انہیں آزاد کر دیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی غلاموں کو خریدا اور انہیں خرید کر آزاد کیا۔ تو ہمارے پاس اس کی بیسیوں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر یہ ایک شوق تھا، شغف تھا، ان کا ذوق تھا کہ وہ غلاموں کو خریدتے اور خرید کر انہیں آزاد کر دیتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ، کنیزہ عورتوں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ اسلام نے مباشرت یا ہم بستری کو جائز کیوں قرار دیا؟ بنیادی ہمارا سوال یہ ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ جب جنگیں ہوتی، جہاد ہوتا، صحابہ اکرام مختلف غزوات کے اندر شرکت کرتے، تو کافروں کو قیدی بنایا جاتا۔ کافروں کو قیدی اس لیے بنایا جاتا کہ کافر مسلمانوں کو بھی قیدی بناتے۔ سو اللہ پاک نے اس کی اجازت خود عطا فرمائی کہ جتنا ظلم وہ کافر تمہارے اوپر کرتے ہیں، اس ظلم کا بدلہ تم ان سے لے سکتے ہو،
और उस जुल्म का उनसे बदला लेते हुए तुम काफरों के मर्दों और औरतों को कैदी बना सकते हो। लेकिन अगली बात यह है कि इस्लाम चूंकि दीन अमन है, इस्लाम दीन अदल है, इस्लाम दीन मुसावात है, इस्लाम दीन रहमत व बरकत है, ये कैसे मुमकिन है कि इस्लाम इस बात की इजाज़त देता कि जैसे वो काफर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं, उन्हें लहूलुहान करते हैं, उन्हें वो ज़ख्म देते हैं, उन्हें वो जंजीरों के अंदर जकड़ के रखते हैं और उन्हें वो प्यासा भूखा प्यासा तड़पाते हैं, इस्लाम किस तरह इस बात की इजाजत दे सकता था कि तुम भी काफरों के लोगों को कैदी बनाओ और इसी तरह तुम भी उन्हें भूखा प्यासा मारो, इसी तरह तुम भी उन्हें जंजीरों के अंदर जकड़ के रखो, तुम उन्हें खाना ना दो, उन्हें पानी ना दो और उन्हें तड़पने फड़कने पे मजबूर करो और वो यूं ही एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएं। इस्लाम इस बात की इजाजत भला कैसे दे सकता था? इस्लाम ने कहा कि उन्हें तुम कैदी बनाओ, लेकिन कैदियों के साथ भी इस्लाम ने कहा कि कैदियों के साथ भी तुम जुल्म नहीं कर सकते, कैदियों के ऊपर भी तुम किसी तरह का जालिमाना सलूक रवा नहीं रख सकते, बल्कि तुम उन्हें खाने पीने की तमाम तर सहूलियात दो, उन्हें अच्छा लिबास दो, उन्हें रहन सहन दो। इस्लाम ने इसके बारे में हुक्म दिया कि या तो उन्हें फिदिया लेकर आज़ाद कर दो या उन्हें फिदिये के बगैर आज़ाद कर दो। तीसरा ऑप्शन यह है कि वो मुसलमान कैदियों के बदले में उन्हें आज़ाद कर दे, यानी काफर मुसलमान कैदियों को आज़ाद कर दें और ये जो मुसलमान हैं ये काफिर कैदियों को उनके बदले में आज़ाद कर दें। चौथा एक ऑप्शन ये है कि अगर मसलहत आमा का तकाजा ये हो कि इन्हें असीर बना के ही रखा जाए, तो इस्लाम ने ये फरमाया कि तुम उन्हें अपनी खिदमत में ले आओ, बजाय इसके कि तुम उनके ऊपर जुल्म ढाओ, तुम उनसे जायज़ कामों के अंदर अपनी खिदमत लो। लेकिन ये याद रखना कि उन्हें अजियतें नहीं पहुंचाई जा सकती, उनसे जबरी मजदूरी नहीं कराई जा सकती, बल्कि उसकी सूरत ये होगी कि इस्लामी हुकूमत उन गुलामों को सिपाहियों के अंदर तकसीम कर देगी। अब जब इस्लामी हुकूमत सिपाहियों के अंदर इन्हें तकसीम करेगी तो लाजमी बात है कि उनके अंदर मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं। अब अल्लाह पाक ने यह इरशाद फरमाया कि अगर वो औरतें हों और वो सिपाहियों में तकसीम कर दी जाएं, तो अल्लाह पाक ने फरमाया इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, मगर काफरों की वो औरतें जो तुम्हारी मिल्क में आ जाएं, उनके साथ तुम हम बिस्तरी कर सकते हो, जमा कर सकते हो, उनके साथ शब्बाशी कर सकते हो। अब इस्लाम ने इसके भी कवायद बयान किए हैं। इस्लाम बेहयाई का दीन नहीं है, इस्लाम उबाशी का दीन नहीं है, इस्लाम सिर्फ तमत्तो और लुत्फ अंदोज होने की इजाजत नहीं देता, बल्कि इस्लाम ने यह कहा कि जब भी एक मर्द औरत के साथ जमा करता है, मुबाशरत करता है, तो उसके पेशे नजर ये बात रहनी चाहिए कि इससे औलाद का हुसूल हो। आज के हमारे मगरबी मीडिया ने हमारे अंदर जो फहाशी और यानी और बेहयाई के कल्चर को प्रमोट किया, हमने औरत के साथ शब्बाशी का मकसद महज लज्जत का हुसूल बना दिया। औरत के जिस्म को उरियां देखना, औरत के नाच गाने को देखना, औरत को बेपर्दा देखना, आज के मर्द की जो ख्वाहिश है वो ये है कि वो हर वक्त बरहना औरतों को देखता रहे। औरतों को भी ऐसे लिबास दे दिए गए कि वो बाजारों के अंदर बन ठन के और बन संवर के चलती फिरें और वो अपने जिस्म का नज़ारा हर एक को कराती फिरें। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अब मैं आपकी खिदमत में बयान करूंगा 8 उसूल कि एक मर्द इन 8 उसूलों के तहत लौंडी के साथ रह सकता है और जिंदगी गुजार सकता है। इसके 8 उसूल आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपका जहन शुकूक व शुबहात से पाक हो जाएगा। पहली बात ये जहन नशीन फरमा लें, अभी मैंने 8 उसूल शुरू नहीं किए, उससे पहले एक बात कह रहा हूं। आप सबसे पहली बात ये जहन में बिठा लें कि इस्लाम के अंदर इसका दरवाजा आज बंद कर दिया गया है। यानी आज के इस वक्त में इस्लामी अहकामात के मुताबिक मर्द और औरत के इज़्दवाजी ताल्लुकात की सिर्फ एक जायज सूरत है और वो है निकाह। इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं है, एक रास्ता है निकाह। ये वक्ती इजाजत थी
दायमी इजाजत नहीं थी, ये इजाजत भी बाकायदा उसूल और कवानीन के तहत थी, कवानीन से खाली नहीं थी। वो 8 कवानीन मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं। उनमें से सबसे पहला कानून ये है कि एक मर्द एक कनीज़ा के साथ अगर जिंदगी बसर करेगा तो वो कैसे बसर करेगा। सबसे पहली बात यह है, सबसे पहला उसूल, सबसे पहला कानून वो ये है, एक मुजाहिद अपनी मर्जी से किसी औरत, किसी कनीज़ा का मालिक नहीं बन सकता, बल्कि इस्लामी हुकूमत खुद उसे अपनी मर्जी के तहत, इस्लामी हुकूमत अपनी मर्जी के तहत उस मुजाहिद को वो औरत मिल्क में देगी, वो इस्लामी हुकूमत उसकी मिल्क में देगी, उसकी मिल्कियत में देगी। जो कनीज़ा, जो लौंडी इस्लामी हुकूमत ने उसे मिल्कियत के तौर पर दे दी है, उस औरत के सिवा वो किसी दूसरी कनीज़ा के साथ जो उसकी मिल्क में नहीं दी गई, वो उससे लुत्फ अंदोजी नहीं कर सकता, वो उससे शब्बाशी नहीं कर सकता, मुबाशरत नहीं कर सकता। वो सिर्फ उसी से तमत्तो कर सकता है जो हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर उसकी मिल्कियत में दी गई है। पहला उसूल ये हो गया। अब दूसरा उसूल समझिएगा, जो औरत जिस सिपाही की या जिस मुजाहिद की मिल्कियत में दे दी गई है, वो सिपाही उस वक्त तक उस औरत के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता जब तक कि उस औरत को एक दफ़ा माहवारी के अय्याम न आ जाएं। उसे एक दफ़ा माहवारी के अय्याम आएंगे तो उसके बाद उसके वो अय्याम ख़त्म होंगे तो उसके बाद वो उस औरत के साथ मुबाशरत कर सकेगा। अब इसी के अंदर, इसी दूसरे उसूल के तहत ये बात भी समझ लें कि अगर वो औरत हामिला हो तो वो उसके साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। अगर वो औरत हामिला हो तो उस सूरत में वो इंतजार करेगा उस वक्त तक जब तक कि वज़े हमल न हो जाए, जब तक कि उस बच्चे की पैदाइश न हो जाए। अब तीसरा उसूल समझिएगा। तीसरा उसूल ये है कि उस कनीज़ा के लिए साहिब ईमान होने की शर्त नहीं है। जो कनीज़ा उस मुजाहिद की मिल्कियत में दे दी गई है, ऐन मुमकिन है कि वो अहले किताब हो, ऐन मुमकिन है कि वो काफरा हो, ऐन मुमकिन है कि उसका कोई भी और दीन मजहब हो। सो मजहब की कोई कैद नहीं है। तीसरा उसूल ये हो गया। चौथा उसूल ये है कि जो कनीज़ा एक मुजाहिद की मिल्कियत में दे दी गई है, उस एक मुजाहिद के सिवा कोई दूसरा मर्द उस औरत के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। और अगर उस कनीज़ा से औलाद पैदा हो जाती है तो अब ये जो मुजाहिद है, ये जो फौजी है, ये उस औरत को फरोख्त भी नहीं कर सकता, बल्कि वो उस औरत के नानो नफका का जिंदगी भर पाबंद रहेगा, क्योंकि ये औरत अब सिर्फ इसकी हैसियत कनीज़ा की नहीं है, बल्कि ये उसके बच्चे की माँ बन चुकी है। ये औरत, ये कनीज़ा हमेशा के लिए उसी मर्द के साथ रहेगी ता वक्ते के उस मर्द को अगर मौत आ जाए तो उसके मालिक की वफात के बाद वो औरत आज खुद आज़ाद हो जाएगी। 4 उसूल बयान हो गए। 5वां उसूल ये है कि अगर मालिक किसी से निकाह कर दे, जिस मुजाहिद या फौजी की मिल्कियत में वो औरत दी गई, वो कनीज़ा दी गई, और उसने किसी दूसरे मर्द से उसका निकाह कर दिया है, तो अब वो जो उसका मालिक है, वो मालिक उस औरत के साथ किसी किस्म के इज़दवाजी ताल्लुकात नहीं रख सकता, क्योंकि उसने दूसरे मर्द के साथ इस कनीज़ा का निकाह कर दिया है। जब निकाह हो गया है तो अब वो उस दूसरे मर्द के साथ अपनी रातें बसर करेगी, इस मालिक के साथ वो अपनी रात बसर नहीं कर सकती। मालिक उससे दीगर खिदमात ले सकता है, घर के काम काज करवा सकता है, खाना वगैरह पकवा सकता है, और दीगर जुमला जितने भी घर के मामलात होते हैं उनसे वो करा सकता है, मगर उसके साथ इज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं रख सकता, क्योंकि उस कनीज़ा का एक दूसरे मर्द के साथ निकाह हो चुका है। 5 उसूल हो गए। 6ठा उसूल ये है कि इस्लाम के अंदर लौंडियों की तादाद पर कोई पाबंदी भी आयद नहीं की गई, यानी एक मुजाहिद को इस्लामी हुकूमत 2 लौंडियां भी दे सकती है, 10 लौंडियां भी दे सकती है। वो इस्लामी हुकूमत तय करेगी कि एक मुजाहिद के हिस्से में कितनी लौंडियां आ सकती हैं। दर हकीकत ये पाबंदी इसलिए आयद नहीं की गई क्योंकि जंगी हालात का कोई पता नहीं होता था।
کہ غزوات کتنے پیش آئیں گے، کتنی جنگیں ہوں گی، اور مجاہدوں کے حصے کے اندر کتنی کتنی خواتین آئیں گی، کتنی قیدی بنیں گی۔ چونکہ جنگی حالات عدم تعین کا شکار تھے، اس لیے لونڈیوں کی تعداد کے اوپر بھی کوئی قید یا پابندی نہیں لگائی گئی، کوئی تعین نہیں کیا گیا۔ اسلام کے اندر 4 بیویوں کی شرط رکھی گئی، مگر کنیزوں کے معاملے میں تعداد کے اندر کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ 6 اصول ہو گئے۔ 7واں اصول یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت نے کسی ایک مجاہد کو کوئی لونڈی دے دی ہے، اس کی ملکیت میں دے دی ہے، تو حکومت اس لونڈی کو اب واپس لینے کی مجاز نہیں ہوگی۔ اسلامی ملک کا سربراہ اسے واپس نہیں لے پائے گا، اسلامی فوج کا سپہ سالار اسے واپس نہیں لے پائے گا۔ جس کو ملکیت میں دے دیا ہے سو دے دیا ہے، اب وہ اسی کی ملکیت میں رہے گی۔ 8واں اور آخری اصول یہ ہے، جو کہ اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے، حکومت کسی بھی کنیزہ کو، لونڈی کو کسی مجاہد کی ملکیت میں دے رہی ہے تو وہ دیتے وقت یہ معاہدہ نہیں کر سکتی کہ آپ کے پاس یہ عارضی طور پر رہے گی، بلکہ وہ دیتے وقت معاہدہ یہ کرے گی کہ یہ کنیزہ، یہ لونڈی آپ کے پاس دائمی رہے گی، مستقلاً رہے گی، پرماننٹ رہے گی۔ اس کو ٹیمپریری بنیادوں پر اسلامی حکومت اس معاہدے کو طے نہیں کر سکتی۔ اب یہ 8 اصول سننے کے بعد آپ یہ بات بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ اسلام کے اندر در حقیقت زنا کے راستے کو بند کیا گیا ہے، بے حیائی اور گمراہی کے راستے کو بند کیا گیا ہے۔ اور ان اصولوں کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات بھی ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گئی ہے کہ اسلام ایک پرامن دین ہے، اسلام عادلانہ نظام دیتا ہے، اسلام کسی بھی معاملے کے اندر بے راہ روی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ڈگمگانے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام پھسلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور وہ اصول جو کہ میں پچھلی کلاس کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ ایک عورت 4 مردوں کے ساتھ یا 2 مردوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، وہ ایک ہی مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اسی اصول کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ ایک کنیزہ بھی بیک وقت 2 مردوں کی ملکیت میں نہیں رہ سکتی۔ اسلام کے اصولوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو وہ عین فطری اصول ہمیں نظر آئیں گے، ان میں کہیں بھی جھول نہیں ہوگی، کہیں بھی رکھنا نہیں ہوگا، کوئی بھی خرابی نہیں ہوگی۔ اسلام نے ہر خرابی کا راستہ آگے بڑھ کے خود بند کر دیا ہے۔ اور آپ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، جو کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس بات کو دہراؤں گا کہ آج اس دور کے اندر لونڈیوں کا نظام ختم ہو چکا ہے، کنیزوں کا نظام ختم ہو چکا ہے۔ اسلام کے اندر اس وقت صرف اور صرف اجازت ہے تو وہ نکاح کی اجازت ہے۔ اسی آیت کا ایک حصہ باقی رہ گیا ہے جس کے اندر کچھ لوگوں نے متع کے جواز کے دلائل دیے ہیں۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر میں انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس کے اندر ان دلائل کا رد آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اسلام کے اندر جو تیسرا ایک آپشن بتایا جاتا ہے کہ متع اسلام کے اندر جائز ہے، عارضی نکاح اسلام کے اندر جائز ہے، اس کے خلاف میں آپ کی خدمت میں دلائل پیش کروں گا۔ آج کے اس دور میں نہ لونڈیوں کا نظام رائج ہو سکتا ہے اور نہ ہی عارضی نکاح کا کوئی آپشن باقی رکھا جا سکتا ہے یا اسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسلام کے اندر جائز ہے تو صرف اور صرف نکاح ہے۔ اس کے اوپر اگلی گفتگو کے اندر دلائل ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے احکامات کو سمجھ کر پڑھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم،